Dear students, welcome to the fourth lesson discussion of Srimata Shankardev Vidyalaya, class 8, Tinali Raman and two thieves. First of all, I'd like to give you idle reading and then I shall discuss it with SMS. So let's start. One summer night, when Tinali Raman and his wife were about to sleep, he heard a rustling sound of leaves coming from outside. There was not even a slight breeze blowing at the time, so he presumed that there were some thieves hiding in the bushes. He figured that they must be planning to rob his house in the night. He thought of a plan and said to his wife, "My dear, I have heard that some notorious thieves are on the loose in our neighborhood, so let us hide all our jewelry and money in the well." A little later, Tinali Raman and his wife came out of the house carrying a big trunk and dropped it into the well. Then they went back inside the house and pretended to be asleep. The thieves who were lurking outside Tinali Raman's house had heard the conversation between the husband and the wife. They had also seen how the two had dropped a big trunk into the well. They waited for a while, and when they thought that Tinali Raman and his wife had gone to sleep, they started drawing water from the well. They hoped to empty the well and get the treasury. The thieves kept drawing out water the entire night. Towards daybreak, they managed to pull out the trunk, and when they opened it, they were extremely shocked and disappointed to see only some big stone in it. They understood that it was Tinali Raman's plan to outsmart them. Just then Tinali Raman came out of his house and said, "Thank you, friends, for watering my plants. I must pay you for your labor." Hearing this, the thieves fell at Tinali's feet for forgiveness and promised not to steal or rob anyone ever again. Being a kind-hearted man, Tinali decided to let them go. This way, by keeping his cool and using his wit, Tinali Raman saved his house from being robbed at the night. So, dear students, let's start in SMS discussion. One summer night, when Tinali Raman and his wife were about to sleep. One summer night, গ্রীষ্মকালৰ এটি নিশা, when Tinali Raman and his wife, যেতিয়া Tinali Raman আৰু তেওঁৰ ঘৈণীয়েক were about to sleep, শুবলৈ সময় হৈছিল, he heard a rustling sound of leaves coming from outside. তেখেতে পাতৰ এটা খৰখৰণি, খুব জোৰকৈ এক খৰখৰণি শব্দ শুনিলে. There was not even a slight breeze blowing at the time. There was not even a slight breeze. বাহিৰলৈ মন কৰি দেখা পালে যে তাত অকণমানো মৃদু বতাহো সেই সময়ত বলা নাছিল. ব্ৰিজ মানে মৃদু বতাহ, ব্লয়িং মানে বলা. Tinali Raman চাই উমান পালে যে বাহিৰত অকণমানো মৃদু বতাহো বলা নাই. So he presumed that there were some thieves hiding in the bushes. সেয়ে তেখেতে বাহিৰৰ তেওঁলোকৰ যি জোপোহা উদ্ভিদবিলাক আছে, সেই জোপোহা উদ্ভিদবিলাকৰ মাজত চোৰ লুকাই আছে বুলি তেখেতে ধাৰণা কৰিলে. He figured that they must
be planning to rob his house in the night? He figured, তেখেতে অনুমান কৰা, ফিগাৰেট মানে অনুমান বুজাইছে দেই ফিগাৰেটটোৱে, তেখেতে অনুমান কৰিলে যে they must be planning to rob his house in the night. তেওঁ অনুমান কৰিলে যে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁ ঘৰত সেইদিনা চুৰ কৰিবলৈ, লুটিবলৈ আঁচনি তৈয়াৰ কৰিছে বুলি তেওঁ অনুমান কৰিব পাৰিলে। ইয়াৰ পিছৰ চোৱা চাওঁচোন। He thought of a plan and said to his wife. তেখেতে এটা বুদ্ধি পাঙিলে আৰু ঘৈণীয়েকক ক'লে, My dear, মোৰ মৰমী, I have heard that. মই শুনিছোঁ some notorious thieves are on the loose in our neighborhood. মোৰ মৰম, সেই বুলি কৈছে ঘৈণীয়েকক, I have heard that. মই শুনিছোঁ যে some notorious thieves মানে কুখ্যাত চোৰ কিছুমানে are on the loose মানে ঘূৰি ফুৰা। একেলগে দেই, এইটো ভাৰ্ব ফ্ৰেজেছ on the loose-টো, এইটো একেলগে ইয়াৰ মিনিং ক'ব লাগিব। on the loose মানে ঘূৰি ফুৰা। কিছুমান কুখ্যাত চোৰ আমাৰ চুবুৰীটোত ঘূৰি ফুৰিছে। our neighborhood, আমাৰ চুবুৰীটোত, neighborhood মানে চুবুৰী। so let us hide all our jewelry and money in the well. so আহা, আমি আমাৰ যিমান অলংকাৰ আৰু পইচা আছে গোটেইখিনি নাদটো লুকুৱাই থওঁ। আমাৰ বাহিৰত যিটো নাদ আছে সেই নাদত আমি লুকুৱাই থওঁ, সেই বুলি ক'লে। এই পিছৰ চোৱা কি কৈছে চাওঁ আহাচোন। A little later, Tinali Raman and his wife came out of the house and carrying a big trunk. কিছু সময়ৰ পিছতে তিনালি ৰহমান আৰু তেখেতৰ ঘৈণীয়েকে এটা ডাঙৰ বাকচ লৈ বাহিৰলৈ বুলি ওলাই আহিল। And dropped it into the well. আৰু এইটো dropped it into the well, নাদটোৰ ভিতৰত পেলাই দিলে। Then they went back inside the house and pretended to be asleep. তাৰপিছত তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল and pretended, আৰু ভাওজোৰা, pretended to be asleep, হোৱাৰ নিচিনাকৈ ভাওজুৰিলে। তাৰপিছত কি হ'ল চাওঁ আহাচোন। The thieves who were lurking outside Tinali Raman's house, সেই চোৰকেইজন যিকেইজনে তিনালি ৰহমানৰ ঘৰৰ বাহিৰত লুকাই আছিল, লাৰ্কিং মানে লুকাই থকা, had heard the conversation between the husband and the wife. তেওঁলোকে শুনিছিল সেই তেওঁলোকৰ গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ মাজত যিখিনি কথোপকথন হৈছিল, সেই কথোপকথনখিনি সেই বাহিৰত লুকাই থকা চোৰকেইজনে শুনিছিল। They had also seen how the two had dropped a big trunk into the well. আনকি তেওঁলোকে এইটোও দেখিছিল তেওঁলোক দুজনে কেনেকৈ এই ডাঙৰ বাকচটো নাদত পেলাই দিছিল। They waited for a while. তেওঁলোকে কিছু সময়ৰ বাবে ৰ'লে। তাৰপিছত কি কৰিলে চাওঁ আহাচোন। তাৰপিছত কি কৰিলে, এইখিনিত মই চিলেকশ্যন মাৰ্ক দিব নোৱাৰিম দেই, তোমালোকে ভালকৈ চাবা। When they thought that Tinali Raman and his wife have gone to sleep, যেতিয়া তেওঁলোকে ভাবিলে তিনালি ৰহমান আৰু তেওঁৰ ঘৈণীয়েক শুবলৈ গ'ল, they started drawing water from the well. তেওঁলোকে নাদটোৰ পৰা পানীবোৰ সিঁচিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ড্ৰয়িং মানে ড্ৰিউ মানে উলিয়াই অনা, উলিওৱাটোক ড্ৰয়িং বুলি কৈছে। আমি আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত কি বোলো, সিঁচা বুলি কওঁ, যে পুখুৰীটো সিঁচা, ধৰি লওক নাদটো সিঁচা, ঠিক সিঁচা বুলি নকয় জানো। ঠিক তেওঁলোকে চোৰকেইটাই সিঁচিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, they hoped to empty the well and get the treasury. তেওঁলোকে আশা কৰিলে যে
সেই নাটটোত থকা গোটেই পানীখিনিক আমি খালী কৰি পেলাম। খালী কৰি পেলোৱাৰ পিছত আমি সেই খাজানাটো পাই যাম। তাৰপিছত কি হ'ল? দ্য থিভছ কিপড ড্ৰয়িং আউট ৱাটাৰ দ্য এণ্টায়াৰ নাইট। চোৰকেইজনে গোটেই ৰাতি পানী সিঁচি থাকিল। অৱশেষত কি হ'ল? টুৱাৰ্ডছ ডে ব্ৰেক যেতিয়া দিন হ'বলৈ ধৰিছে, দে মেনেজেড টু পুল আউট দ্য ট্ৰাংক। আৰু সেই সময়ত যেতিয়া ৰাতিপুৱা হওঁ হৈছে, সেই সময়ত তেওঁলোকে ট্ৰাংকটো উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ল। এণ্ড হুৱেন দে অপেনেড ইট, যেতিয়া এই ট্ৰাংকটো যেতিয়া অ'পেন কৰিলে, দে ৱেৰ এক্সট্ৰিমলি শ্বকেড। দে ৱেৰ এক্সট্ৰিমলি শ্বকেড। তেওঁলোকে অতিশয় আচৰিত হ'ল। এণ্ড আৰু কি হ'ল? ডিসএপয়েন্টেড টু সি অনলি সাম বিগ ষ্টন ইন ইট। সেই ট্ৰাংকটোৰ ভিতৰত কেৱল মাত্ৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কেইটামান শিলগুটি আছিল। সেইকেইটা দেখি তেওঁলোক অতিশয় নিৰাশাত পৰিল। যি আশা কৰিছিলে তেওঁলোকে সেই আশা পূৰ্ণ নহ'ল, নহয় জানো? সোণ ৰূপ আছে বুলি ভাবিছে, টকা পইচা আছে বুলি ভাবিছিল, নহয় জানো? যেতিয়া সিহঁতে দেখিলে যে এইকেইটা শিলহে আছে, সেয়া দেখি তেওঁলোকে অতিশয় আচৰিত হ'ল আৰু একদম ঈশ্বৰ, কি কৰিলোঁ আমি গোটেই ৰাতি, এনেই সিঁচি মৰিলোঁ আমি গোটেই ৰাতি, সেই বুলি ভাবিছে আৰু দেই। তাৰপিছত চাওঁ আহাচোন। দে আণ্ডাৰষ্টুড that it was Tinali Raman's plan to outsmart them. তেওঁলোকে বুজিলে যে এয়া তিনালি ৰহমানৰ এটা বুদ্ধি, তেওঁলোকক ঠগিবলৈ বুলি এইটো যে বুদ্ধি খটালে, তেওঁলোকে সেই কথা বুজিলে। জাষ্ট দেন, কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে তিনালি ৰামেন কেম আউট অফ হিজ হাউচ এণ্ড ছেইড। কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতেই তিনালি ৰমেন ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল আৰু ক'লে, থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ, ধন্যবাদ বন্ধু, ফৰ ৱাটাৰিং মাই প্লাণ্ট আই মাষ্ট পে ইউ ফৰ ইয়ৰ লেবাৰ। ধন্যবাদ বন্ধু, মোৰ উদ্ভিদবিলাকক তোমালোকে পানী দি দিলা। আই মাষ্ট পে ইউ ফৰ ইয়ৰ লেবাৰ। তোমালোকৰ এই শ্ৰমৰ কাৰণে মই তোমালোকক নিশ্চিতভাৱে কিবা এটা দিম। অৰ্থাৎ কিবা পে ইউ মানে কিবা এটা টকা দিম আৰু তোমালোকে যে ইমান কষ্ট কৰিলা, মোৰ শাকনি বাৰীডৰাত তোমালোকে পানী দি দিলা, তাৰ বাবে তোমালোকক মই নিশ্চিতভাৱে কিবা এটা দিম। হিয়াৰিং দিছ, এই কথাটো শুনি থিভছ ফিল এট তিনালিছ ফিট। এই কথাটো শুনি চোৰে তিনালি ভৰিত পৰি দিলে। ফৰ ফৰগিভনেছ, কিহৰ বাবে? ফৰ ফৰগিভনেছ। দে প্ৰমিছেড নট টু ষ্টিল অৰ ৰব এনিৱান ইভাৰ এগেইন। তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে যে তেওঁলোকে কেতিয়াও আৰু কাৰো ঘৰত চুৰ নকৰে বা লুটিবলৈও আৰু পুনৰ কাৰো ঘৰলৈ নাযায়, সেই বুলি তিনালি ৰহমানক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে। ব্ৰিং এ কাইণ্ড হাৰ্টেড মেন, আৰু এজন খুব দয়ালু মানুহ হোৱাৰ বাবে তিনালি ডিচাইডেড টু লেট দেম গ'। তিনালিয়ে তেওঁলোকক এৰি দিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে। দিছ ৱে কিপিং হিজ কুল এণ্ড ইউজিং হিজ উইট। এই ধৰণে তেখেতৰ মগজটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখি এণ্ড ইউজিং হিজ উইট বুদ্ধি খটুৱাই তিনালি ৰমেন ছেভ হিজ হাউচ ফ্ৰম বিং ৰবেড ডেট নাইট। এই ধৰণে তেখেতে ঠাণ্ডা মগজুৰে বুদ্ধি খটাই তেখেতৰ ঘৰটো লুটাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পালে। এয়া আছিল আজি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ 8ৰ তিনালি ৰামেন এণ্ড টু থিভছ। কিবা যদি তোমালোকে ইয়াত নুবুজা থাকে গ্ৰুপত মেছেজ কৰিবা, মই নিশ্চিতভাৱে তোমালোকক পুনৰ বুজাই দিম। আজিলৈ সামৰিছোঁ। থেংক ইউ। কৃষ্ণ।